Anthropic 在前天发布了升级版的 Claude， 并同时推出了 Computer Use 这个重磅新功能。这个功能可以让 Claude 来控制你的电脑，代替你执行复杂的任务。该功能一经推出，就受到了社交媒体上的广大网友的热情讨论和一致好评。我们先来通过一个官方的视频来快速了解什么是 Computer Use， 然后我会一步一步的演示如何在本地搭建环境来使用 Computer Use。最后我还会分享如何提升 Computer Use 的性能和遇到问题时的解决办法。So I'm Sam, and I'm one of the researchers here at Anthropic. Computer use is something that we felt was going to be important for a while now. And so today we're going to be talking about a very early version we have of computer use and walking through a representative example of the things we think it's going to be useful for. We're going to be going through a quick demo today. In this fictional demo, a customer, in this case, the Ant Equipment Company, has come to us and asked us to fill out a vendor request form. The data I need to fill out this form is scattered in various places on my computer. What we're going to do is ask Claude to look at the spreadsheet, check if Ant Equipment is in there, and if not, move over to the CRM and try and find some more information there. Once it has this data, Claude's going to then fill out the form for us and hopefully transfer the information across to the vendor form. The first thing that's going to happen is Claude's going to start taking screenshots of my screen and quickly realizes that the Ant Equipment Company isn't actually in the spreadsheet. So the first thing it does is it swaps over to a CRM and searches for the company we're interested in. Luckily, we get a search match, and Claude then starts scrolling through the page, looking for all the information it needs to fill out this form. Claude then autonomously starts transferring the information across without me having to do anything, and goes through the steps and fills out all the information needed. And then submits the form. This example is representative of a lot of drudge work that people have to do. This is available in the API. We're excited for people to try it, and we should expect things to get a lot better over the coming months. 要使用 Computer Use 的话，你需要先在本地安装一个环境，这个环境呢叫做 Docker。你可以来到 docker.com 这个网站，然后点击下载。在下载的菜单里面，你可以根据你自己的操作系统来选择一个版本。比如说我是苹果的 App 芯片的电脑，那我选择第二个。下载好了以后，直接双击就可以在本地安装。安装好了以后，它会出现在你的电脑屏幕上方的状态栏里面。点击 Go to Dashboard， 在右上角你可以去注册一个账号并且登录，这个过程也非常简单，和我们普通的应用程序的注册登录是一样的，所以这里我们就不赘述了。当你完成好了这些设置以后，你需要打开你本地的，我们第一步先要来确认 Docker 已经在你的电脑上面安装成功。你可以输入 Docker version， 安装成功的话，你会看到它会有这样的一条输出，告诉你当前 Docker 的版本。如果你没有看到类似这样的输出的话，那可能你的 Docker 没有安装成功，你需要重新再安装一遍。当你的 Docker 安装好了以后，我们就需要去创建一个 Anthropic 的 API， 也就是我们说的 Claude 的 API。你可以来到 anthropic.com/API 这个网址，然后点击 Start Building， 然后你用你的账号登录成功以后呢，你会看到菜单里面有一个 Get API Keys， 上面有一个 Disable 的这个信息，你可以忽略掉，这个是因为我自己的这个账号现在处于欠费的状态，我还没有去充值，所以这个你可以不用管它。然后点击 Get API Keys，
在右上角创建一个新的 API key， 你可以给这个 API key 起一个名字，然后选择你的 workspace， 然后点击 add， 你的 API key 就生成了。生成了以后呢，你记得把你的 API key 保存下来，然后保存到你本地的记事本里面。因为一旦你关闭这个窗口以后，这个 API key 对你就不可见了。你下次要使用的话，你需要从你的记事本里面把它给复制下来。好，当你获得你的 API key 以后，我们需要在终端里面做以下的一些操作。第一个呢，就是去设置你的 API key。你需要输入这样一个指令 set Anthropic API key， 然后等号，等号的后面就是你刚刚获得的 API key。设置好了以后，点击回车，然后我们就需要去在 Docker 的环境下面去配置安装 Computer Use 的环境。你可以来到这个 GitHub 的网页，这个网页的地址我会把它放在视频描述的信息里面。你滚动到 Anthropic API 这个区域，然后把这一段指令复制下来，直接在终端里面粘贴，点击回车就可以了。看到这里有一个 error 的信息，是因为我之前已经把 Computer Use 的这个虚拟环境已经安装好了，所以它提示这个已经存在。但是如果说你是第一次安装的话，它会有一个完整的去GitHub 下载必要的依赖，然后在本地安装配置的一个完整的过程。当这个过程结束以后，它会给你一个本地服务器的地址 localhost 8080，你直接在你的浏览器里面输入这个地址 localhost 8080就可以了，然后你就会看到 Cloud Computer Use 的 Agent 的 demo。你可以在输入框里面输入你的任何指令，你就会看到 Cloud 在控制你的电脑，在帮你执行任务了。你如果说想要更换你的 API key 的话，你也可以在左边的编栏里面，在这个地方你可以输入你的 API key 进行更新。好，这样的话我们就已经把 Computer Use 的本地环境就已经搭建好了。如果你认为 AI 时代的激烈竞争感到焦虑，担心自己会被淘汰，渴望快速掌握新技能来提高竞争力，欢迎你加入我的知识星球。在这里，我将帮你紧跟 AI 最新趋势，让你永远都能先人一步发现新的职业发展机会。通过详细的视频教程，利用 AI 技术，即使没有编程基础，也能快速成为跨平台的开发者。让 AI 成为你的超级力量，为你点亮新的技能树。现在的这个 Computer Use 的代理程序实际上是处在一个虚拟环境里面的。当你在输入框输入任何提示的时候，它都会显示正在运行代理。它显示的截图其实都是来自于右边的虚拟环境，所以它完全是虚拟的，而并非是你当前电脑的真实环境。我们来看一下这个例子，我让它打开谷歌，它会在虚拟环境中运行并发送截图，然后使用这些截图来定位鼠标的位置，执行点击操作，然后进入下一步。这就是整个的运行过程。在左边的聊天窗口中，你可以看到代理执行任务的整个过程，包括他如何思考、如何调用工具，以及做了哪些操作等等。有时候你也可能会遇到一些错误或者被告知限速，这可能和你没有参加 Claude 的付费计划有关，因为免费计划的额度非常有限，很快就会用光。因为目前这仍然是 Computer Use 的早期版本，它在运行的过程当中可能会出现故障，比如陷入代理循环，或者可能会执行错误的点击。在这种情况下，我建议你停止运行，然后重新运行一次。因为就是它现在还不够完善，并不是所有的操作它都能够正常执行。Anthropic 也建议我们，为了能够从模型中获得最佳的性能表现，建议你能够为 Claude 提供提示的时候，尽量遵循这里展示的提示结构。
让 Claude 在每一个步骤以后都要进行截图，并仔细的评估是否达到了正确的结果，特别是要让它展示思考的过程。我已经评估了该步骤等等。如果结果不正确的话，就让它重新执行，直到正确以后才进行下一步。这样的话，你才能够得到比较好的质量输出。如果 Claude 在用鼠标操作时遇到困难，你也可以让 Claude 尝试使用键盘的快捷键来进行网页的导航。如果你发现代理在虚拟环境中遇到任何问题时，你可以点击右上角的区域，打开屏幕控制，连接到虚拟工作空间，然后暂时关闭那些让代理感到困难的东西。虽然这样做可能有点违背原本使用代理的目的，但是为了确保 AI 能够正确地使用工具，这是一个折中的办法。完成以后，你可以再切换屏幕控制，将控制权交还给 Claude。